Happy morning students. Welcome to grade 6 day 10 English vocabulary bank class. Children, today we are going to learn 15 sentences, that is simple sentences with its Tamil meaning. So listen carefully and then you have to learn how you have to use the sentences in Tamil to English. So listen carefully. Look at the first one, children. அம்மா எப்போதும் என்னை திட்டுவார். அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, எப்பயும் என்னை திட்டுட்டே இருக்காங்க. We will share this with your friends. அம்மா எப்போதும் என்னை திட்டுவார். So for that you can use the English sentences. Mom scolds me always. Again listen children. அம்மா எப்போதும் என்னை திட்டுவார். For this you can use as the English sentence. Mom scolds me always. அம்மா mom. எப்போதும் always. Look at the word எப்போதும் means always. என்னை me scolds திட்டுவார். Again listen children. Scolds means திட்டுவார். That is Tamil, it is திட்டுவார் in English. For that you can use the word as scold. Scold திட்டுவார். எப்பொழுதும் means, so here have to add yes, scolds. Mom scolds me always. Again listen children. அம்மா எப்போதும் என்னை திட்டுவார். அம்மா means mom. எப்போதும் always. என்னை me திட்டுவார் scolds. So அம்மா எப்போதும் என்னை திட்டுவார். So for that you can use the English sentences. Mom scolds me always. Come to the next one. நான் மிகவும் கோபமாக இருக்கிறேன். நான் இப்போ ரொம்ப கோபமாக இருக்கேன், போயிருங்க அந்த பக்கம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம என்ன சொல்லுவோம், கேஷுவலி வில் யூஸ் திஸ். ஸோ நான் மிகவும் கோபமாக இருக்கேன், நான் ரொம்ப கோபமாக இருக்கேன்ப்பா, we will use this sentence. For that you can use the English sentences. I am so furious. Furious. I am so furious. நான் I. That is நான் I am மிகவும் so கோபமாக இருக்கிறேன். Furious கோபமாக. கோபம் means furious. கோபமாக இருக்கிறேன். Furious. Look at the spelling for furious. F-U-R-I-O-U-S. Furious. I am so furious. நான் மிகவும் கோபமாக இருக்கிறேன். நான் மிகவும் I am so furious கோபமாக இருக்கிறேன். ஸோ நான் ரொம்ப கோபமாக இருக்கிறேன். For this Tamil sentence you can use the English sentences. I am so furious. I am so furious. Now look at the third one children. படுக்கையில் இருந்து இறங்கு. That is you will sleep for a long time. What will your mother say? படுக்கையிலிருந்து இறங்கு, சீக்கிரம் எழுந்திரி, சீக்கிரம் இறங்கு. We will say the words. So for that you can use the English sentence as get off the bed. படுக்கையில் இருந்து இறங்கு. Get off the bed. படுக்கையில் the bed. படுக்கையில் இருந்து இறங்கு. Get off இருந்து இறங்கு. Get off இறங்கு. Off means that is a get off இருந்து இறங்கு. படுக்கையில் இருந்து இறங்கு. படுக்கையில் இருந்து இறங்கு அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். So for that you can use the English sentences. Get off the bed. Bed படுக்கையில். Get off the bed. படுக்கையில் இருந்து இறங்கு. Look at the next one children. Fourth one. எனக்கு புரியவில்லை. நீ சொல்கிறது எனக்கு புரியல, நீ சொல்கிறது என்னால் புரிஞ்சுக்க முடியல. So for that you can use the English sentences. I do not understand. I do not understand. எனக்கு புரியவில்லை. Understand. That is understand புரியுது. இங்கே what is mentioned here? புரியவில்லை. The negative word is here. So for that you can use in the English as do not. Not is the negative word. I do not understand. எனக்கு புரியவில்லை. Now look at the fifth one. கத்த வேண்டாம். அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, ஏதாவது நம்ம தப்பு பண்ணும்போது ஏதாவது பண்ணும்போது வீட்டில் என்ன பண்ணுவாங்க, they will shout. So for that கத்த வேண்டாம். Shout. So that is a don't shout. கத்த வேண்டாம். Shout. கத்துறதுனா shoutனு அர்த்தம். So here it is given as வேண்டாம், the negative word. So negative word means what is the English word you have to use? Yes, you have to use not. அப்போ do not, don't. For the short form you can use this don't shout. கத்த வேண்டாம். Don't shout. Sixth one. எனது மொபைலை என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. That is you will keep somewhere your mobile. What will you do? You will search your mobile. And what you will say? எனது மொபைலை என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியல. எங்கே வச்சுனே எனக்கு தெரியல, என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியல. We will use this simple sentence. So for that you can use the sentence in English as I can't find my mobile. எனது மொபைலை என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. I can't find my mobile. எனது மொபைலை. That is here. எனது mobile is here. I is there. Then mobile
That is my mobile. எனது மொபைலை. My mobile. என்னால். I can't. That is கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. Can't find. கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. So negative word is here. So for that you can use the English word as not. I can't find my mobile. Cannot that we are using in the short form as can't. I can't find my mobile. எனது மொபைலை என்னால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை. So for that you can use the English sentences. I can't find my mobile. Look at the seventh one. TV வேலை செய்யவில்லை. For that you can use the English sentences. The TV is not working. TV வேலை செய்யலை. TV வந்து ஒர்க் ஆகலை. ஸோ இந்த பிக்சர் எதுவுமே வரல. TV ஒர்க் ஆகலை. ஸோ for that you can use the sentences. The TV is not working. Eighth one. நீங்கள் என் கௌரவத்தை காப்பாற்றினீர்கள். ஸோ ஃபார் தட் இங்கிலீஷ் சென்டென்சஸ் யூ சேவ்டு மை ப்ரெஸ்டீஜ். ஸோ என்னை காப்பாற்றிட்டீங்க, என்னுடைய கௌரவத்தை காப்பாற்றிட்டீங்க. அந்த இடத்துல அந்த சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் என்னுடைய கௌரவத்தை காப்பாற்றிட்டீங்க. ஸோ ஃபார் தட் யூ கேன் யூஸ் த இங்கிலீஷ் சென்டென்சஸ் யூ சேவ்டு மை ப்ரெஸ்டீஜ். ஸோ நீங்கள் என் கௌரவத்தை, நீங்கள் யூ கௌரவத்தை, ப்ரெஸ்டீஜ் என் கௌரவத்தை, மை ப்ரெஸ்டீஜ். கௌரவம் அப்படிங்கிற வேர்டுக்கு யூ கேன் யூஸ் த இங்கிலீஷ் வேர்ட் அஸ் ப்ரெஸ்டீஜ். ஸோ கௌரவம் அப்படின்னா ப்ரெஸ்டீஜ். நீங்கள் என் கௌரவத்தை காப்பாற்றினீர்கள். சேவ்டு, காப்பாற்றினீர்கள். இட் இஸ் பாசிட்டிவ் வேர்ட். காப்பாற்றினீர்கள் மீன்ஸ் சேவ்டு. அகெயின் லிசன் சில்ட்ரன். கௌரவம் மீன்ஸ் ப்ரெஸ்டீஜ். சேவ்டு காப்பாற்றினீர்கள். நீங்கள் என் கௌரவத்தை காப்பாற்றினீர்கள். You saved my prestige. Again listen children. கௌரவம். So for that English word is prestige. காப்பாற்றினீர்கள் means that is saved. It is positive word. காப்பாற்றினீர்கள் saved. You saved my prestige. நீங்கள் என் கௌரவத்தை காப்பாற்றினீர்கள். Ninth one. இங்கே பாருங்கள். Look here. Suppose somebody is looking at that side means what will you say? இங்கே பாருங்க, என்ன பாருங்க, இங்கே பாருங்க. We will say like this. So for that இங்கே பாருங்கள் you can use the English sentences. Look here. இங்கே, here. பாருங்கள், look. பாருங்கள். For that word you can use English word as look. இங்கே பாருங்கள். இங்கே means here. பாருங்கள், look. இங்கே பாருங்கள். Look here. 10th one. அங்கே பாருங்கள். Look there. So look at the difference between these two sentences. Look here means இங்கே, there means அங்கே. So this is the difference. Look here means இங்கே பாருங்கள். Look there, அங்கே பாருங்கள். 11th one. அதை சாப்பிடுங்கள். அதை சாப்பிடுங்கள். Eat it. அதை it. சாப்பிடுங்கள் means eat. அதை சாப்பிடுங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். So for that you can use the English sentences. Eat it. அதை means eat. சாப்பிடுங்கள் eat. Eat it. அதை சாப்பிடுங்கள். 12th one. நான் அதை அர்த்தப்படுத்தவில்லை. நான் அதை அந்த மாதிரி சொல்லலிங்க. ஸோ we will use this. நான் அதை அர்த்தப்படுத்தவில்லை. I do not mean it. நான் அந்த மாதிரி அந்த மீனிங்கில் நான் சொல்லலை. நான் அந்த மாதிரி சொல்லலைன்னு நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ for that you can use English sentences. I do not mean it. நான் அதை அர்த்தப்படுத்தவில்லை. நான் I அதை it அர்த்தப்படுத்தவில்லை. வில்லை is the negative word. For that you can use English word as not for negative. mean அர்த்தப்படுத்த. ஸோ அர்த்தப்படுத்தவில்லை. do not mean அர்த்தப்படுத்தவில்லை. நான் அதை அர்த்தப்படுத்தவில்லை. I do not mean it. 13th one. உங்கள் குரலை குறைக்கவும். நம்ம சத்தமாக பேசுனா என்ன சொல்லுவாங்க? உங்கள் வாய்ஸை கொஞ்சம் ரெடியூஸ் பண்ணிங்க, ரொம்ப சத்தமாக பேசுகிறீங்க. ஸோ ஃபார் தட் யூ கேன் யூஸ் இங்கிலீஷ் சென்டென்சஸ். லோயர் யுவர் வாய்ஸ். உங்கள் குரலை குறைக்கவும். லோயர் யுவர் வாய்ஸ். உங்கள் யுவர் குரலை, குரல் மீன்ஸ் வாய்ஸ், குரல்னா வாய்ஸ், குறைக்கவும். லோயர், லோயர் யுவர் வாய்ஸ். உங்கள் குரலை குறைக்கவும். 14th one. ரீட் அலவுட். உறக்க படியுங்கள். சத்தமாக படி நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ இஃப் த டீச்சர்ஸ் வில் சே யூ லைக் திஸ். ஸோ ரீட் லவுட். ஸோ ரீட் அலவுட். உறக்க படியுங்கள். 15th one. அதை பிடித்து கொள்ளுங்கள். ஹோல்ட் இட். அதை பிடிச்சிக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அப்போ அதை பிடிச்சிக்கோங்கன்னு சொல்கிறதுக்கு என்ன? how you have to say in English? hold it. அதை பிடித்து கொள்ளுங்கள். அதை மீன்ஸ் it. பிடித்து கொள்ளுங்கள். ஹோல்டு. ஹோல்டுனா பிடிச்சுக்கோங்க அப்படிங்கிறது அர்த்தம். ஸோ பிடித்து கொள்ளுங்கள் மீன்ஸ் ஹோல்டு. அதைனா இட். அதை பிடித்து கொள்ளுங்கள். ஹோல்டு இட். அதை பிடித்து கொள்ளுங்கள் மீன்ஸ் ஹோல்டு இட். ஸோ சில்ட்ரன் லேர்ன் ஆல் த 15 sentences and then you have to take down in your notebook. So first mention the date
That is today's date 29/10/2021 and mention as day 10 vocabulary bank, and you have to take down all the 15 sentences with its Tamil meaning, learn, and then you have to take down in your notebook, write it neatly, learn children first, and you have to apply this sentence wherever necessary. Write it neatly. After completing this 15 sentences, take a photocopy and send it to me. Thank you.